मैं बंदा वा जिहड़ा सच बोलण वाला, मैनूं गल्लां माफ करे, मैं झूठ कोलों बहुत दूर अल्लाह ने कीता सानूं, अल्लाह ने जहाज़ जिहड़े सानूं नहीं सन मिलदे, दुनिया दी सब तो वड्डी कंपनी एयरटेल, ठीक है, उन्हें सानूं जहाज़ दित्ते। सियालकोट वालों वो एयरलाइन बना रहे हो, वो तुम क्या क्या काम करोगे, तुमने तो ये एयरपोर्ट बनाया, ट्राईपोर्ट, रोड्स, आप लोग इस मुल्क के लिए करोगे, मैं भी आपके लिए सियालकोट के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। रिन्यू कर उससे वक्त बैठे हैं, उनका रिन्यू साढ़े जो इशू सन साढ़े हर वक्त असीं गवर्नमेंट नाल साडा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंटरैक्शन भी रहिंदा सी। जदों असीं उत्थे जाना हुंदा सी, साडी यही गल हुंदी सी कि जी एक्सपोर्ट किस तरह बच सकदी है, सानूं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी कहंदे सन, मिनिस्टर भी कहंदे हैं कि एक्सपोर्ट वधनी चाहिए, क्योंकि असीं एक्सपोर्ट वधावांगे, इस मुल्क च ज़र मुबादला आएगा ते असीं तरक्की करांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਰਲਡ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਏ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਫਜ਼ਲ ਜਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, फजल जलानी साहब, माशाल्लाह तुसी अल्लाह ताला की ज़ात ने तुहानूं पहले सियालकोट चैंबर का अपना प्रेजिडेंट भी मुकर्रर किया, उस तो बाद तुसी बहुत ज़्यादा सियालकोट वास्ते काम किए, हुण तुसी एक अपनी एयरलाइन जिहड़ी लॉन्च की एयर सियाल के नाम तो किस तरह तुहानूं जिंदगी च ये तुहाडा ख्वाब सी कि किस तरह इत्थों पहुंचे तुसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तुहानूं चिश्ती साहब दसना चाहना कि असीं बड़े इंसान नहीं, असी तो अल्लाह माफ़ करे बड़े गुनाहगार इंसान हाँ। अल्लाह ताला सानू अपनी ज़ुबान च रखे तो सानू हिदायत देवे हर वक्त। साढ़े तो जिहड़ा करम है वो सरकार के सदके च, माँ बाप दी दुआवां ने, बुजुर्गों दी दुआवां ने। हाँ, हुण तुसीं गल कीती कि ख्वाब, देखो कि मैं अपना 2014-15 दे विच प्रेजिडेंट बनया सियालकोट चैंबर का, तो जी हकीकत है कि जिन्ने भी साढ़े दोस्त सियालकोट चैंबर के प्रेजिडेंट बनते हैं बड़े बड़े लेवल ऑनर की गल है, क्योंकि सियालकोट की बिजनेस कम्यूनिटी तुहानूं पता है कि ऑलरेडी पूरी दुनिया से साडा नाम है एक्सपोर्ट के हवाले नाल भी। तो वैसे जो सियालकोट के साढ़े सीनियर्स ने जिन्होंने सियालकोट पहला जिहड़े भी अपना कोई ऐसे कदम चुके हैं जिन्हें साडा सियालकोट ड्राईपोर्ट, एयरपोर्ट है, सियालकोट दी सड़कां ने, बेशुमार काम ने। तो जिहड़े भी दोस्त आते हैं उन्होंने ख्वाहिश होंदी कि कोई ना कोई ऐसा काम करन जिहड़ा कि पाकिस्तान लिए भी अपने शहर लिए भी अच्छा हो। अच्छा, मैं बंदा वा जिहड़ा सच बोलण वाला, मैनूं गल्लां माफ करे, मैं झूठ कोलों बहुत दूर जाना जी। मैं जो सदर बनया ना तो मैं बड़ा शर्मीला जिहा इंसान हाँ, मैं कोई बहुता इस तरह का बंदा नहीं कि मैं तकरीरां करा, इधर जावा तो चैंबर रोजाना कोई ना कोई मिलती। तो मैं जो चैंबर प्रेजिडेंट बनया 14-15 तो मैं अपना सैकटरी अपने नूं कहा कि यार साल किस तरह लंघेगा चैंबर के सैकटरी नूं, तो मैं कहा मैं साल किस तरह गुजारांगा यार। उन्हें कहा सर अल्लाह बेहतर करेंगे, इंशाल्लाह फिक्र नहीं करें, सब अच्छा होगा। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ है कि ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। तो साढ़े जो इशू सन साढ़े हर वक्त असीं गवर्नमेंट नाल साडा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंटरैक्शन भी रहिंदा सी। जदों असीं उत्थे जाना हुंदा सी, साडी यही गल हुंदी सी कि जी एक्सपोर्ट किस तरह बच सकदी है, सानूं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी कहंदे सन, मिनिस्टर भी कहंदे हैं कि एक्सपोर्ट वधनी चाहिए, क्योंकि असीं एक्सपोर्ट वधावांगे, इस मुल्क च ज़र मुबादला आएगा तो असीं तरक्की करांगे। ठीक है। तो सानूं एक दोस्त मिले, उन्हां दा जिक्र करना बड़ा जरूरी समझांगा। वो मिले तो मैं एयरपोर्ट के हवाले नाल ते कोई जॉब शॉब के सिलसिले च, लेकिन
ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਨ ਅਸਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਰਕ ਅਮੀਨ। ਤਾਰਕ ਅਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਚੀਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਫੀਸ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਰੱਖੇ, ਡਾਊਨ टू अर्थ बंदा है। वो मैंने चैम्बर में मिला थे, मैं उनके बताया, मेरी एयरलाइन के बारे में बताया आपके सर, मैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। तो मैंने उन्हें पूछा एयरलाइन कितने में बन जाती है, उन्होंने बताया जी इतने में बन जाती है। मैंने कहा यार पाकिस्तान में इतने इतने अमीर लोग हैं, लोगों के पास इतना पैसा है, तो वो एयरलाइन क्यों नहीं अपनी बनाते? वो हमें समझ बाद में आई है क्यों नहीं बनाते लोग। ठीक है, उसकी भी एक वजह ना बनाने की ना, जो मैं समझाऊँ। तो मैंने कहा यार हम तो फिर तो हम एयरलाइन बनाते हैं। तो उसके मकसद ये था कि एक ज़रिए मुबादला हम एक्सपोर्ट बढ़ाए। वो जब हम दूसरी एयरलाइन से ट्रैवल करें तो वो पैसा हमारा बाहर ले जाएं, ठीक है। तो क्यों ना हम आप एयरलाइन भी बनाएं, ज़रिए मुबादला बचाएंगे भी, कमाएंगे भी, ठीक है, और सर्विस भी देंगे लोगों को। क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी माशाल्लाह जो एयरलाइंस अच्छा काम कर रही हैं। बच्चे अपना वो शाहीन थी, वो जो चले बंद हो गई, उसके बाद एयर ब्लू है, सरीन है, बड़े अच्छे लोग हैं। PI हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर है। सारे मैं तो चले इधर गुंजाइश बहुत है, 220 मिलियन का मुल्क है और पाकिस्तान में कोई 70 मिलियन के करीब लोग हैं जो अपना 7 मिलियन के करीब जो डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं। 70 नहीं ट्रैवल कर देने 7 मिलियन बीच में उर्दू अगर मिक्स कर दें तो माइंड नहीं करना, क्योंकि साडी कौमी ज़बान है। तो कोई 70 लाख के करीब लोग ने जो ट्रैवल करते हैं, कोई शाहीन दे बंद होने को थोड़ी जी थल्ले आया, हम एयर से आते आना फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਬਣਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ मोहम्मद उमर मीर साहब का, मेरे एग्जेक्टिव मेंबर सन। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ बैठ के ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ कैसर बेग साहब, मगर बस बैठ के डिस्कस किया। मैं कहा यार एयरलाइन बनानी। अच्छा, मेरे पास एक जहाज को गिफ्ट दे के गया हुआ था किसी एयरलाइन का बंदा ना, मेरी टेबल पे मैंने कहा इसके ऊपर एयर साल का स्टिकर लगाओ यार। अच्छा, वाह वाह, ठीक है जी। एयर साल का स्टिकर लगवाए, मैंने अपनी टेबल पे रखा। इतनी देर में ना समा वाला बंदा अंदर आ गया, समा न्यूज वाला, वो सियालकोट का जो उनका नुमाइंदा है। तो मैंने उसे कहा जी हम एयरलाइन बना रहे हैं। एयर साल का मॉडल देखा उसने। जब उसने मॉडल देखा उसने न्यूज ब्रेक कर दी कि जी ये सियालकोट वाले तो एयरलाइन बना रहे हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन हुई हमारी फिजिबिलिटीज के लिए, दिखाएं इसकी प्रोजेक्शन दिखाएं क्या होगी। हमने बड़े लोगों से ये सारी प्रेजेंटेशंस ली, ठीक है। लेकिन जो तारक अमीन साहब ने जो प्रेजेंटेशन हमें दी उसमें हमें कुछ चीज़ें हकीकत पर मबनी नजर आई कि भाई ऐसे हो सकता है। फिर मैंने लोगों को, अपने दोस्तों को कहा कि भाई आप ना, ज़ाहिर बात है सियालकोट छोटा सा शहर है, तमाम फैमिलीज को जानते हैं। थोड़ी सी अपनी फैमिली बैकग्राउंड भी बताना चाहता हूँ कि इसे दसना चाहता हूँ अपनी फैमिली बैकग्राउंड भी। मेरे दादा ने ना 1908 सर्जिकल का काम स्टार्ट किया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, सर्जिकल का, ठीक है। 1908 ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ ਨਾਮ ਸੀ, MF ਇਲਾਹੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ 1200-1300 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਸ਼ਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਜੀਕਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਖੇਲਿਆ ਨਾ ਅੰਡਰ 23 ਈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਏ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਚੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 에ਅਰਸੈਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, 에ਅਰਸੈਲ ਦੇ 에ਅਰਸੈਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ 에ਅਰਸੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ। 에ਅਰਸੈਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ ਨਾ SECP ਚ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ SECP ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਦਾਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ 25 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ 365 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਕੋਈ 100 ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਣਦਿਆਂ, 에ਅਰਸੈਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਰਨਓਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਚੈਂਬਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚੈਂਬਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ। ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ 11 ਲੋਕ ਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਕੰਪਨੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰਸ ਮਿਲਨੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ। ਔਰ ਆਪਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 100 ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 11 ਲੋਕਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਪੈਸੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਬੇਸ਼ਤਰ ਨੇ ਕਹਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਤਾਰਿਕ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੜਕੇ ਹੋਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਈਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਬਰਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ MI ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, IB ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। 2017 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਮੁਆਵਨਤ ਫਰਮਾਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਮੁਆਵਨਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਐਸਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 50-60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਾਂ ਦਿਓ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। 2018 ਸਾਡੇ ਕੋਲ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਹਾਜ਼ Airbus A320 ਠੀਕ ਹੈ 200, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਇੰਜਨ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜਨ 'ਚੋਂ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਹੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਲ- ਛੱਡਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਨ, ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਠੀਕ ਸਕਦੇ, ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੇ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਹੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਹੂੰ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ 2018 ਚ, ਹੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੀਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾ ਖੜੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੀਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ 4 ਲੋਕ ਆ ਇਹਦੇ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੈਸਰ ਇਕਬਾਲ ਬਰਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਮਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। CEO ਅਮੀ ਅਮੀਨ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਮਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਹੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਮਸਲਾ ਰੁਕਿਆ ਦਾ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਮਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਚਾਰਜ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਹੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ਿਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-4-5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ, ਹੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਾ ਹੂੰ 에ਅਰਸੈਲ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਬੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ। ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਉਹ सियालकोट वालों वो एयरलाइन बना रहे हो, वो तुम क्या क्या काम करोगे, तुमने तो ये एयरपोर्ट बनाया, ट्राईपोर्ट, रोड्स, आप लोग इस मुल्क के लिए करोगे, मैं भी आपके लिए सियालकोट के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए कि ये ए शहर जो है ना ਇਹਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਡਾ ਰਿਨਿਊ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਨਿਊ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ। ਸੋਮਰੋ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਮਿਲਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ 에ਅਰ ਕੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ 3 ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 27 ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫਿਗਰਸ ਠੀਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਡੇਟ ਕਰਾਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤਾਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਦਸੰਬਰ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇहद ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਛੋਟਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਤ ਫਰਮਾਈ। एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान साहब ਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ एविएशन, डीजी सिविल एविएशन, ASF, ठीक है, तमाम लोगों ने ते ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब जी जी जिन्होंने सियालकोट भी तशरीफ ले आया, अपना वादा भी पूरा किया, इनॉग्रेशन भी की थी, तो फिर वो सियालकोट के लोगों के इतमाद भी बड़ा करते हैं। ठीक है, तो असी ना सब के बेहद मशहूर हैं जी। ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਲਈ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਐਲਾਨ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡੈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਅਰ ਸੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। इंसान की औकात की है, अगर कोई बंदा इस चीज को समझ जाएगा तो उन्हें अपने आप का पता चल जाएगा, चाहे वो खरबपति ते भावे जीरोपति भी कि उन जिस बंदे को अपनी औकात याद है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। ठीक है, तो अशरफुल मखलूकात तो किस तरह बनता है? अपने किरदार, अपने अखलाक, जो तुसी दुनिया च करते हो। ते अल्लाह ताला हीले भी वसीले बनाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, अल्लाह ताला जो हीले वसीले बनाता है ना, जो अपने बंदे के जरिए बनाता है। बिल्कुल जो सानू सवाल किया गया ना कराची वाला, ते तुसी यकीन करो कि अल्लाह ताला माफ करे, साडे को तो जो हो सके इंसानियत की खिदमत लई असी जरूर करने हैं जिन्ने जो गया, क्योंकि असी तो कुछ भी नहीं, सारा कुछ उहदा ही है, मालक ते आप ही हो, सारी चीज़ां दा मालक हो है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਯਤ ਫ੍ਰੀ ਆਏਗੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਥੱਲੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ੁਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਚੈਂਬਰ ਐਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਉਂਝ ਹੀ ਬੜੇ ਮੁਹੱਈਦ ਨੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ एयरलाइन ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਰਾਜ਼ੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੱਗ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ 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 ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਮਕਸਦ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ 에ਅਰ ਸਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਏ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਿਖਣਾ, ਐਸ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟੇਲ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ 2 4 5 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ। ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਆਲਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੂਰ ਦੇ ਪਾਕ ਮਹਾਨ। ਦੋਸਤੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 에ਅਰ ਸਿਆਲ ਇੱਕ ਐਸੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਜ਼ਲ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ 4 ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੈਸਰ ਇਕਬਾਲ ਬਰਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਮਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀਏ। ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਬੇਲੌਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੱਠੋਗੇ ਅੱਗੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਠੇਗੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਾਂਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਛੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਡੀਆ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਫਲੋਟ ਕੀਤਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਬੇहद ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰਬਾਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ
देखो यह धरती है हजरत इमाम अलीउल हक सरकार दी, हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह सरकार दी। हाँ बिल्कुल ठीक है, इस धरती ਨੂੰ खास दुआवां ने अगर डॉक्टर साहब ने कहा कि जरखेज मिट्टी है ते जरखेज मिट्टी है। देखो ना छोटा जिहा शहर बार्डर ठीक है, थोड़ी जी आबादी ते पाकिस्तान दी 220 मिलियन दी आबादी है ते 5-6 लाख अपना 7 लाख लोगों का शहर है ते 2.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करना, जद कि साढ़े च पोटेंशियल 10 बिलियन डॉलर का इंशाअल्लाह जिहड़ा कि असी वक्त दे नाल साडी डायरेक्शन सीधी हो रही है, असी वक्त दे नाल इहनू इस टारगेट ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ इंशाअल्लाह। फजल जिलानी साहब माशाअल्लाह तुसी जिंदगी च बेशुमार तुहाडे ख्वाब अल्लाह ताला दी ज़ात ने पूरे कीते, तो कोई ऐसा ख्वाब जिहड़ा पूरा ना होया होवे या सोचा होवे कि अगों मैं करना चाह रहा? देखो मैं नहीं समझदा कोई ऐसा ख्वाब ना बहुत ख्वाब देखना, मैनू इस दुनिया का कोई तमा लालच नहीं है। ठीक है, मेरे रब ने मेरे ते बड़ा फजल कीता है, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਾਇਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਫਜ਼ਲ ਜਲਾਨੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਜਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਚ हारदा होना सा ना, तो मैं अपने अल्लाह को दुआ करना सा या अल्लाह थे मैच जिता दियो, या अल्लाह पाक को ऐसा काम हो जाए, लेकिन मैं हार जाना सा ना, ते मैनू मेरा रब फिर एक मैं कहा मेरे सोने रब ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ठीक है, यानी मैं अल्लाह का जिन्ना शुक्र अदा करा, थोड़ा एक जरूर है जी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਨ ਕਰੀਬ इंशाल्लाह पूरी हो ठीक है। मेरा दिल है मैं क्रिकेट ग्राउंड बनाऊं। ठीक है, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣ, यानी मैं भी नाल खेला, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ठीक है, बस ਇਹ ਵੀ इंशाल्लाह ताला अन करीब मैं ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ, अन करीब पूरी होएगी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਖਾਹਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਹੈ ਇਹ ਕਿ बाकी जिंदगी जिन्नी भी है ना, अल्लाह ताला बस कह लो कि अच्छी गुजर जाए, दोस्त यार भैन भाई बच्चे सारे खुश रहन, कोई किसी का दिल ना दुखे। लेकिन इत्थे दिल दुखान वाले भी बड़े ने। हाँ बिल्कुल सही, बहुत ने जी गल, चंगे काम ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी देर बाद कहना यार ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਗਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿੱਛੂ ਡੁੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਰੁੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖਸਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਓ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਣਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹਸਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਨੀਤਾ ਵੇਖਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੀਤਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। 70 ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ 70 ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਥੋੜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਦਬੀ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿਨੇਮੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੇ ਸਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਗਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਗਰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੌਸੀਕੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਆਪ ਵੀ ਕਦੀ ਗੁੰਗਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੋ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਗਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫ ਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਇੱਕ 에ਅਰ ਸਿਆਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਓਨਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਨਫੀਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਰਾਚੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚਿੰਨ ਸਬਕ ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਲਾਇਲ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਨ ਵੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਰਾਚੀ, ਜੀ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਗਰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘੋੜਾ ਘਾਸ ਸੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਏਗਾ ਕਿਆ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਫਜ਼ਲ ਜਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਤਵੱਕਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਦਾ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਨਾ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ 1987 ਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣਾ ਟਰੈਵਲ ਟੂਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਤਾ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ, ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ 70 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਐਸੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਰੱਬ 70 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਚ ਮੰਗੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 56 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਬੈਠਾ ਐਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ
ईमानदारी, अपने माँ बाप की खिदमत, माँ बाप का प्यार, भैन भाइयों का प्यार, है जी, उन्होंने अपना दिल अपना होर बिल्कुल साफ रखो, है जी, अल्लाह की मखलूक ने मुहब्बत करो, यह कामयाबी जे। तो फिर तुहानू देखो किस तरह तुहानू नवाजदा। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੁੰਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਿੱਤਾ, ख्वाब ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਉਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਦੇਣੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਮਤਕਾ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਬਕ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਖ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਅੱਲਾਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਯਾਦ ਆ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਿਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਡਰ 19 ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਨਰਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਐਲਡੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਰੋਸ ਰਾਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਮਸ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਡਰ 19 ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਚ ਖਿਡਾਉਣ। ਸਿਲੈਕਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਚ ਖਿਡਾਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਿਸ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਲ ਤੇ ਫੜਨਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਲ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੈਚ ਖੇਡਣੀਆਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਾਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕਿੰਝ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾਇਆ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵਾਕਿਆ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੰਡਰ 19 ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਮਰ ਸੁਹੇਲ ਵਗੈਰਾ, ਵਸੀਮ हैदर फैसलाबाद ਤੋਂ ਅੰਡਰ 92 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੈਚਸ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮਰ ਸਾਂ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਡਰ 19 ਦੇ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮਰੇ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੀ ਸਾਂ ਤੇ ਬੈਸਟ ਬੋਲਰ ਵੀ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਅੰਡਰ 23 ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਖਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰ 23 ਖਿਲਾਇਆ। ਫਜ਼ਲ ਜਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਉਡਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 3rd ਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਾਰ ਈਸਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਪੈਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਆਮਦਰਫਤ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੌਥੇ ਫੇਸ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਵੇਂ ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਸਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਬਣਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਚੀਵ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਹਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਇਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲੀ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁxtਲਫ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਵੀਂ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਸ਼ੇਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਨ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਜਹਾਜ਼ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੈਪੇਬਲ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਸਟਾਫ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਜਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੀ ਸੀ, ਐਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਇੱਕ ਅੱਛੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟਸ ਨੇ, ਰੇਟਡ ਪਾਇਲਟਸ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਰੂ ਅੱਛਾ ਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ HODs ਨੇ ਸਭ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਕੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਓਰ ਲੈਦਰ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਸਲਿਮ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੈਪ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿਮ ਹੁੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਲੈਗ ਸਪੇਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਨਾ ਸਾਡੀ
ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇ। ठीक है। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ठीक है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ठीक है। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੌਜੀ ਬਣੋ, ਇੱਥੇ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਜ਼ਬਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 12 ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਮਾਮ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बिल्कुल सही। ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ठीक है। ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣੋ, ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖੋ। जी दोस्तों, फजल जिलानी साहब की गुफ्तगू बहुत मज़ेदार तुझे सुनी। तुहानू गुफ्तगू किस तरह की लगी? इन्हां दे बारे लाइक करो, कमेंट्स करो और अगे इनू वध तो वध शेयर करो। और कोई भी गल यानी कि अपना जिलानी साहब के बारे तुसी कहना चाहो तो थले कमेंट्स बॉक्स दे विच तुसी कमेंट्स कर सकते हो। ते साडा म्यूजिक वर्ल्ड जिहड़ा चैनल है उन्नू वध तो वध सबसक्राइब करो तो दोस्तों शेयर करो। तो जिलानी साहब तुसी म्यूजिक वर्ल्ड वास्ते या साडे अपना जिहड़ा चैनल के बारे कोई कुछ कहना चाहोगे? ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸੁਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ, आमीन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। लो जी दोस्तों, साडे प्रोग्राम का वेला खत्म होया।